सो जिहड़ा अज आम आदमी पार्टी वालों मेरे वालों जिहड़ी अज पीसी की जा रही है, इहदा मुद्दा उही जो पंजाब च जिहड़े किसान बड़े लंबे समय तो पटड़ियां दे विच सिर दे बैठे है, तपदियां धुप्पां दे विच संघर्ष कर रहे हैं, किसानी दे नाल ही जिहड़ा जुड़िया होया। क्योंकि अज जिहड़े पंजाब के किसान धरनियां ते बैठे है, उन्हां नूं इक्को ही डर है जिहड़ा उस सता रहे हैं कि साडी जिहड़ी फसलों की MSP है, जिहड़ी कणक ते झोने की MSP है, वो जिहड़ी सेंटर सरकार है वो खत्म कर जा रही है। सो इसे नूं लैके वो पंजाब सरकार तो बड़ियां उम्मीदां ला रहे सी। मुख मंत्री पंजाब जिहड़े अज जगह जगह ते पोस्टर लवा के खुद ही आपदे आप नूं किसानां दा राखा जिहड़े कहाउण ते लगे हुए आ, जिहड़े एक खाना पूर्ति करके जिन्हां ने एक ड्रामा करके जिहड़े अज लड्डू बनन ते लगे हुए आ, उन्हां तो उम्मीद करते सी कि जिहड़ा वो विधान सभा का जिहड़ा सैशन बुलाया उहदे विच कोई पंजाब दा बिल लैके आउणगे जिहदे नाल जिहड़ी MSP है वो शोर्ट होगी। क्योंकि अज किसानां दा रौला इक्को ही है कि साडी फसल है जिहड़ी वो MSP ते चक्की जावे। ते तुसीं सारे इस गल दे गवाह हो कि असीं भी सैशन तो पहला, क्योंकि सानू इस गल दा पहला भी शक सी, असीं इसे करके जिहड़ी बिल्लां दी कापी मंगदे रहे कि पंजाब सरकार सानू बिल दी कापी देवे ताकि असीं उन्हां ते आपदी जिहड़ी राय रख सकीए। पर जिवें उन्हां ने पहला ही मोदी सरकार दे नाल मिली भुगत करके जिहड़े एक बिल लिआंदे, उन्होंने इसे करके जिहड़ी सानू जिहड़ी कापी नहीं दित्ती गई। ते वो तुसीं सारे जाणदे हो कि जिहड़े विधान सभा दे विच पंजाब दे लोक उम्मीद करते सी कि पंजाब सरकार अपना बिल लैके आऊगी, पर उन्होंने लोकां नूं गुमराह करन दे लई, किसानां नूं गुमराह करन दे लई सेंटर दे ही कीते बिल्लां दे विच एक अमेंडमेंट ले आंदी। तुसीं देखो कि एक पासे तां असीं कह रहे हैं कि असीं बिल्लां नूं रद्द कर रहे हैं, दूजे पासे जिहड़े रद्द कीते बिल आ उन्हां दे विच ही अमेंडमेंट है जिहड़ी आ वो लिया रहे आ। सो उहदे नाल पंजाब दे किसानां नूं गुमराह कीता गया। पंजाब दे किसानां दे नाल असीं समझदे हां कि जिहड़ा बहुत वड्डा कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार ने धोखा कीता ते नाल दी नाल विधान सभा के अंदर ये भी कहता भी देखो जी आ हुण असीं कानून रद्द करते किसानां नूं कि तुसीं जी जिहड़े अपने धरने आ वो जिहड़े तुसीं चक लो। सो इहदे तो ये भी गल साफ हुंदी है कि जिहड़े बिल ने वो मोदी दे कहण ते ही भी तुसीं इदां दे बिल लैके आओ, एक ड्रामा करो ते ड्रामा करके किसानां नूं ये कहो भी भाई तुसीं जिहड़े अपने धरने आ वो चक लो। ये विधान सभा के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा। सो अज भी जिहड़े किसान है उन्हां नूं जिहड़ी इन्हां दे लीडरशिप है वो लड्डू वंड के अपने शहरां च पिंडां च एक ड्रामेबाजी करके गुमराह करते लगी हुई है। पर जिहड़े पंजाब के किसानां दी इक्को मंग है कि जिहड़ी सानू MSP है वो जिहड़ी है वो मिलनी चाहिदी है। सो पंजाब के किसानां वल्लों कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं इक्को मंग है कि जां तां तुसीं विधान सभा के अंदर तुहानूं पहलां ही ये बिल लैके आउणा चाहीदा सीगा कि तुसीं अशोर्ड MSP दिओ, जां हुण पंजाब सरकार इदां दा बिल लैके आवे जिहदे नाल पंजाब के किसानां नूं जिहड़ी अशोर्ड MSP मिले, नहीं फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह अस्तीफा देण। क्योंकि इन्हां ने ये बिल लैके आंदा कि असीं जी कणक ते झोना जिहड़ियां दो फसलां ने, तुसीं चलाकी देखो कणक ते झोना जिहड़ियां दो फसलां ने, कहदे इहदे ते जिहड़ा असीं है परचे दर्ज करांगे जिहड़ा MSP तो घट रेट देऊगा। 23 फसलां ने जी अज पंजाब दे विच जिन्हां ते MSP है, तुसीं दूजियां फसलां क्यों नहीं ऐड कीतियां? वो इसे करके नहीं ऐड कीतियां क्योंकि इन्हां नूं पता सी कि अज पंजाब दे विच जिहड़ी कॉटन है वो MSP तो घट विक रही है, जिहड़ी मक्की है वो MSP तो घट विक रही है। जे अज ये बिल ले आउंदे तां अज ही इन्हां नूं परचे करने पैणे सी, क्योंकि इन्हां नूं पता है कि हजे सेंटर की जिहड़ी CCI लिमिट है वो बंद नहीं होनी। इसे करके भी 2 साल ने जिहड़े 2022 इन्हां नूं दिखदा है भी 2 साल साडे लंघ जाणगे, किहड़े परचे होने। तुसीं देखो कि ये कहंदे असीं MSP तो घट है जिहड़ा वो परचा करांगे, सेंटर ने जे CCI लिमिट बंद करती, पंजाब सरकार कहंदी असीं MSP दे नहीं सकदे, तां पंजाब दे जिहड़े किसान ने वो जाणगे किधर नूं? सो पंजाब के किसानां कोले कोई राह नहीं बचना। पंजाब के किसान अज MSP ते डिपेंडेंट है। कैप्टन अमरिंदर सिंह एश्योर करन कि पंजाब के किसान जिहड़े अज धरनियां ते बैठे जिहड़े अज मुजाहरे कर रहे हैं उन्हां नूं पंजाब सरकार MSP का बिल लैके आवे, MSP एश्योर करे। नहीं कीता जांदा तां रिजाइन करन, उन्हां नूं पंजाब के किसानां दे राखे कहाउण दा, जिहड़ी खेती प्रधान सूबा है उहदे मुख मंत्री बने रहण दा कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कोई हक नहीं है। सो इसे मुद्दे नूं लैके जिहड़ी साडी अज पीसी सी, तुहाडे कोई सवाल नहीं तां कर सकदा। 20 तरीक नूं जो राज भवन दे विच होया सारिਆਂ ने लड्डू खा लए,
20 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, 21 ਦੀ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰਡ MSP ਦਿਓ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਹੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ LOP ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ 20 ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰਡ MSP, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅਸ਼ੋਰਡ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਈਵ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਟਡ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ। LOP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ੋਰਡ MSP ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 2 ਫਸਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 21 ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ MSP ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CCL ਪਬਲਿਕ ਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 20 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਗਏ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸ਼ੋਰਡ MSP ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਮਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚਸ ਕਢਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲੇ ਹੋਗੇ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਸਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੋ LOP ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ PC ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ PC ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਤਾਰ ਸਿੰਧਵਾ ਜੀ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆ ਵੀ ਅਸ਼ੋਰਡ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਚੱਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਆ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਂ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ MSP ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਵਾ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MLAs ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਰੌਲਾ ਪਾਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੜ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ MSP ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਰੱਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਹੀ ਕਰਤੇ। ਹਾਂ, ਰੱਦ ਤਾਂ 3 ਹੀ ਕਰਤੇ, 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਹੁਣ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। APMC ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ APMC ਲਿਆਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੀਤਿਕਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਮਾਝੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਕਰੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰੇ ਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਤਾਂ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਜੇ ਅਸ਼ੋਰਡ MSP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣ। ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੋਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਭੰਡ ਦਿਓ ਕੈਪਟਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤੇ ਲਿਆਵੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਤੇ ਲਿਆਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਰੇਟ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। BJP ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ MSP ਹੈ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ BJP ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, MSP ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ 1961 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਰਿਹਾ। APMC ਹੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? APMC ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, APMC ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ APMC ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ MSP ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਫੀਆ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਓ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਬਜਟ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਬਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1,58,000 ਦਾ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਐਤਕੀ 1,54,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਫੀਏ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ੋਰਡ MSP ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ MSP ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੱਟ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ। JP ਨੱਡਾ ਦਾ ਜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, BJP ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ 12 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ।
कोई सवाल है जी किसी का? बस बस